আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গতকালকে আমরা আমাদের নির্ধারিত যে আলোচ্য বিষয় ছিল তার পাশাপাশি আমরা আজকের কিছু অংশ পড়ে রেখেছিলাম। আজকে আমরা বিস্তারিত আয়াত সহ আয়াতের অনুবাদ দেখব। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। জি, আমার সাথে সাথে আপনারা পড়বেন। জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। মিউট। যখন পড়বো আমরা তখন সকলে নিজেকে আনমিউট রাখবো। بسم الله الرحمن الرحيم. বিসমিল্লাহির الله রহমানির রহিম। الرحمن تبارك الرحيم. الذي بيده الملك تبارك الذي তাবারাকাল্লাযী بيده الملك বিয়াদিহিল মুলক وهو على كل شيء قدير. ওয়া হুয়া আলা وهو কুল্লি على শাইইন كل شيء কাদির। وهو قدير. على كل شيء قدير. ওয়া হুয়া আলা وهو কুল্লি على শাইইন كل شيء কাদির। قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. তাবারাকাল্লাযী تبارك الذي বিয়াদিহিল মুলক بيده ওয়া الملك হুয়া আলা وهو على কুল্লি كل শাইইন شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. তাবারাকাল্লাযী تبارك الذي বিয়াদিহিল মুলক بيده الملك وهو على وهو على كل كل شيء شيء قدير. সবাই قدير. নিজ নিজ জায়গা থেকে গলা ছেড়ে পড়ার চেষ্টা করবেন। আমি কয়েকবার বারবার পড়ানোর চেষ্টা করি এই জন্যেই, যাতে করে রিসাইটেশনটা আপনাদের ফ্লুয়েন্টলি হয়, দ্রুত হয়, এবং আপনারা পরবর্তীতে নিজে যখন পড়বেন যাতে দ্রুত পড়তে পারেন, আপনাদের মুখ থেকে আয়াতের শব্দগুলো দ্রুত বের হয়। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك تبارك الذي بيده الذي الملك بيده وهو الملك على وهو كل على شيء كل شيء قدير. قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي الذي خلق خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. 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 أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن أيكم عملا. أحسن عملا. 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 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الذي خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم. ليبلوكم. ليبلوكم يبلوكم يبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أيكم أحسن أحسن عملا. 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 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الذي خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم. ليبلوكم
يبلوكم 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 أيكم أحسن عملا أيكم أحسن أيكم أحسن عملا عملا وهو العزيز الغفور وهو وهو العزيز العزيز الغفور الغفور وهو العزيز الغفور وهو وهو العزيز العزيز الغفور الغفور وهو العزيز الغفور وهو العزيز وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الذي خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم أحسن أحسن عملا عملا وهو العزيز الغفور وهو وهو العزيز العزيز الغفور الغفور عزيز الغفور عزيز عزيز الغفور الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي الذي خلق خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق الذي سبع خلق سبع سماوات سماوات طباقا 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 الذي خلق سبع سماوات طباقا سماوات الذي طباقا خلق سبع سماوات طباقا سماوات طباقا سماوات سماوات طباقا 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 الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق الذي خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا 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 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما تبا ما ما ترى في ترى ما ترى في ما ما ترى ترى ما ما ترى ترى ما ترى ما ترى ما ما ترى ترى في خلق الرحمن ما ترى ما في ترى في خلق خلق الرحمن الرحمن ما ترى في خلق الرحمن ما ترى ما في ترى خلق في خلق الرحمن الرحمن ما ترى في خلق الرحمن ما ترى ما في ترى خلق في خلق الرحمن الرحمن ما ترى في خلق الرحمن ما ترى ما في ترى خلق ترى في الرحمن خلق خلق الرحمن الرحمن خلق 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 الرحمن الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من تفاوت من من تفاوت من تفاوت تفاوت
من من تفاوت ما تفاوت ترى في خلق الرحمن من تفاوت من ما ترى ما في ترى خلق في خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت فارجع البصر فارجع فارجع البصر البصر فارجع البصر فارجع فارجع البصر فارجع فارجع البصر فارجع فارجع البصر البصر فارجع البصر فارجع فارجع البصر البصر فارجع البصر فارجع فارجع البصر هل البصر ترى من فطور هل ترى من هل فتور ترى من فطور هل ترى هل من ترى من فطور هل فتور ترى من فطور هل ترى هل من ترى فطور من فتور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع فارجع البصر هل فارجع ترى من فارجع البصر فتور هل هل ترى من فطور هل ترى من هل فطور ترى من فطور জাভেদ ভাই তো মিউট করে রাখছেন, আনমিউট করে আপনি আমাদের সাথে পড়েন, না পড়লে আমাদের মুখ ফাস্ট হবে না। একসাথে فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر فارجع هل البصر هل ترى من ترى من فطور فتور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق الذي خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا طباقا سماوات طباقا سماوات سماوات طباقا طباقا سماوات طباقا سماوات سماوات طباقا 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 سماوات طباقا طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في ما خلق ترى في ما الرحمن ترى من ما تفاوت ترى ما في ترى في خلق خلق الرحمن من الرحمن تفاوت تفاوت من ما ما ترى في ترى في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت فارجع البصر فارجع فارجع البصر البصر فارجع البصر فارجع فارجع البصر البصر هل ترى من فطور هل ترى من فتور هل ترى من فطور هل هل ترى ترى من من فتور هل ترى من فتور هل ترى من فتور تبارك الذي بيده الملك تبارك تبارك الذي بيده الذي الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على وهو كل على شيء كل شيء قدير قدير দেখেন, তাবারাকা, এই তাবারাকা বারাকা ইউবারিকু শব্দ দ্বারা বড় বরকতময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বরকতপূর্ণ এমন কিছু বুঝিয়েছে। আল্লাযী শব্দের অর্থ যেই,
বা যিনি বা সেই, যেটাই বলেন না কেন। বি মানে দ্বারা, ইয়াদিহি মানে হাত। তাহলে বিয়াদিহি যার দ্বারা বা যার হাতে। আল মুলক, মুলকুন শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, যিনি সব কিছুর কর্তা, এমন বুঝিয়েছে। ওহুয়া, ওয়াও শব্দের অর্থ হচ্ছে এবং, হুয়া তিনি, যিনি। কে তিনি? আলা, আলা শব্দের অর্থ হচ্ছে উপরে। এই আলা শব্দের অর্থ হচ্ছে উপরে, অর্থাৎ যার উপরে, কুল্লি, সব। আরবিতে সব কিছু বোঝাতে ব্যবহার হয় হচ্ছে কুল্লি। শাইইন বস্তু থেকে বস্তু, কিছু থেকে কিছু, এমন শব্দের ক্ষেত্রে শাইউন শব্দটা আসে। কদিরুন শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষমতাবান, যিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। তাহলে তাবারাকা শব্দের অর্থ হচ্ছে বরকতময়, বড় বরকতময়। আল্লাযী যিনি, বিয়াদিহি যার হাতে, ইয়াদুন মানে হাত, আরবিতে ইয়াদুন শব্দের অর্থ হচ্ছে হাত। বিয়াদিহি অর্থাৎ যার হাতে, আল মুলক কর্তৃত্ব, রাজত্ব, সম্ভাব্য সব কিছু। অহুয়া, ও এবং, হুয়া তিনি, যার হাতে সবকিছু কর্তৃত্ব, তিনি সবকিছুর ক্ষমতাবান হবেন, তিনি সবকিছুর মালিক হবেন, তিনি সবকিছুর অধিপতি হবেন। এটাই স্বাভাবিক। দেখেন আমাদের বাড়ির মালিক যে, কর্তৃত্ব তার। বাড়িটি লিখা যার, কর্তৃত্ব তার। জায়গা যার, কর্তৃত্ব তার। টাকা যার, সেই টাকার উপর কর্তৃত্ব তার। তাহলে আমরা এই বিষয়গুলো যদি সহজেই বুঝতে পারি, তাহলে সৃষ্টিকর্তা যেহেতু আসমানের নিচে জমিনের উপরে যা কিছু আছে সবকিছুর তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনি একমাত্র পালনকর্তা, তিনি একমাত্র রিজিকদাতা, সার্বভৌম যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টির মূল যেহেতু তিনি, সেহেতু সব কিছুর উপর ক্ষমতা থাকবে একমাত্র তার। সহজ বিষয়। আপনাদের আমাদেরকে সহজভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমরা আমাদের জীবন নিয়ে এত ধরনের আনন্দ, উৎফুল্ল, বড়ত্ব, কর্তৃত্ব, অহংকার, আদৌ আমাদের জীবনটা আমাদের কিনা? আমাদের অস্তিত্ব আগে কেমন ছিল, এখন কি অবস্থায় আছে, এবং পরবর্তীতে এই অবস্থায় থাকবে কিনা? যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো একটা সময় আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আমরা আমাদের নিজেদেরকে নিজের ইচ্ছায় স্ব ইচ্ছায় জীবন দান করার মাধ্যমে পৃথিবীতে আসতে পারি নাই। এই জন্যে কেউ যদি চায় নিজে নিজেকে শেষ করে ফেলবে, নিজে নিজেকে মেরে ফেলবে, অর্থাৎ আত্মহত্যা বা সুইসাইড করবে। আপনাকে আমাকে সহজভাবে একটা জিনিস বুঝতে হবে, আপনার যে জিনিসটা নয় সেটা নষ্ট করার অধিকার আপনার আছে কিনা। সাপোজ আপনার হাতে একটা মোবাইল আছে, যে মোবাইল বা ল্যাপটপের মাধ্যমে আজকে আপনারা ক্লাস করছেন। এই ল্যাপটপটা যদি বা এই মোবাইলটা একান্ত আপনারই হয়ে থাকে, তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের কোনো অধিকার আছে কি না যে আপনি, সে চাইলেই আপনার এই মোবাইলটা ভেঙে ফেলতে পারবে বা নষ্ট করতে পারবে? কোনোভাবেই সম্ভব না। কারণ জিনিস যেহেতু আপনার, অন্যের নষ্ট করার অধিকার আপনাকে সমাজও দেয় নাই, আপনাকে আপনার বিবেকও দেয় নাই, আপনাকে আপনার সৃষ্টিকর্তাও দেয় নাই। তাহলে সামান্য থেকে সামান্য একটা মোবাইল থেকে শুরু করে আপনার টাকা পয়সা থেকে শুরু করে আপনার জিনিসপত্র যদি আপনার একান্ত হওয়ার কারণে অন্যের নষ্ট করার অধিকার না থাকে, তাহলে যে জীবনের মালিক আপনি না, যে জীবনকে আপনি নিজের ইচ্ছায় নিজের মতো করে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে সক্ষম হননি, অর্থাৎ আল্লাহ চেয়েছেন বলেই আপনি পেরেছেন, আল্লাহ আপনাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই, বরং আপনি আল্লাহর মুখাপেক্ষী ছিলেন বলেই আপনি পৃথিবীতে আসতে পেরেছেন। তাহলে যে জীবন আপনার না, সেই জীবন আপনার নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই। সহজ হিসাব। অনেকেই বলেন আমি আমার জীবন রাখবো না, তাতে সমস্যা কি? আপনার আমার বোঝা উচিত জীবনটা কি আপনার নাকি আপনার না। যদি আপনার নিজের তৈরি হয়ে থাকে তাহলে আপনি সেটাকে যা খুশি করতে পারেন।
আর যদি আপনার তৈরি না হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে যে তৈরি করেছেন অবশ্যই তার নির্দেশ আদেশ মানা আপনার জন্য একান্ত জরুরি। তাহলে আমরা এই আয়াতের সংশ্লিষ্ট যে অনুবাদগুলো দেখছিলাম সেক্ষেত্রে দেখেন তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক, বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। অর্থাৎ এখানে সব কিছুর কর্তৃত্ব, রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার, এই জিনিসটাই বুঝিয়েছেন। ওহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আর কর্তৃত্ব যার সবকিছুর উপর, সর্বশক্তিমান, রাজত্ব সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই হবেন, এটাই স্বাভাবিক, যা এই আয়াতের মধ্যে স্পষ্টত করা হয়েছে। আপনারা এখানে আরো একটা জিনিস খেয়াল করবেন, কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতের শেষ যে অংশটুকু, এই যে দেখেন, এই যে শেষ অংশটুকু, এই অংশটুকু কেউ যদি পড়ে তাহলে তার পূর্বের আয়াতে কি বলেছে, কি বলা হয়েছে, এই জিনিসটা মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি সারসংক্ষেপ বা সারমর্ম। সার কথা কি, অর্থাৎ পুরো যে একটা আলোচনা হয়, এই আলোচনার মূল থিমটা কি বা মূল মেসেজটা কি। ঠিক কোরআনের ক্ষেত্রে আপনি যদি এই শেষের অংশটুকু দেখেন তাহলে আপনারা উক্ত আয়াতের মূল থিমটা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। কিভাবে? দেখেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখানে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, মুমিন ব্যক্তিদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, মুমিন ব্যক্তিদেরকে কি কি উপহার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করবেন, সেই সমস্ত আয়াতের শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেকে অত্যন্ত দয়াময়, করুণাময়, রহমত, বরকতের বান্দার উপর তিনি অত্যন্ত করুণাময়, বান্দার উপর অত্যন্ত দয়াশীল, এই সমস্ত বিষয়গুলো এনেছেন। তার মানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বোঝাতে চাচ্ছেন, যদি কোনো মানুষ আল্লাহ যে সমস্ত বিধানগুলো দিয়েছেন সেই সমস্ত বিধানগুলোর উপর পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার চেষ্টা করে, তাতে যদি কোনো ভুল বিচ্যুতি হয়ে যায়, মানুষ মাত্রই ভুল, পরিপূর্ণ আদায় করতে যে, পরিপূর্ণ মেনে চলতে যে যদি বিন্দুমাত্র কোনো ভুল হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা যেহেতু রহমান, আল্লাহ তাআলা যেহেতু দয়ালু, আল্লাহ তাআলা যেহেতু পরম করুণাময়, সেহেতু আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টিকে আপনাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে বিষয়গুলো কবুল করে নেবেন। তাহলে দেখেন, পূর্বের যে বিষয়টার সাথে পরের এই বিষয়টার একটা সুন্দর মিল আছে না বলেন? আবার যেই সমস্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুনাফিক, কাফের, মুশরিক, আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণকারী যারা, তাদের কথা নিয়ে আসছেন, সেই সমস্ত আয়াতগুলির শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, আল্লাহ নিশ্চয় সবাইকে পাকড়াও করবেন, আল্লাহ নিশ্চয় এর উপযুক্ত শাস্তি দিবেন, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় অত্যন্ত যন্ত্রণা, আযাবের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাহলে এই আয়াতের শেষ অংশগুলোতে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে যেই সমস্ত বিষয়গুলিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করেছেন, এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম, এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছনা বঞ্চনা দেয়া হবে, অবশ্যই তার আগের অংশে আপনি দেখবেন যে সেই সমস্ত অংশগুলোতে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণকারী যারা, তাদের কথা বলা হয়েছে। তাহলে শেষের অংশ দিয়ে আপনি পূর্বের অংশ খুব সুন্দরভাবে অনুধাবন করছেন। এই মিলটা আপনি কোরআনের মতো ছাড়া অন্য কোনো জায়গাতে এত পাবেন না। এই যুগে এই জন্য অনেক কাফের, মুসলমান, মুশরিক, মুনাফিক কোরআনের এই মহত্বগুলো, কোরআনের এই মিলগুলো দেখে দেখে শুধুমাত্র অন্তমিল খুঁজে খুঁজেই মুসলমান হয়ে গেছে। আপনারা এই আয়াতগুলো সামনে আরো পড়লে আরো বুঝতে পারবেন যে আমি কোন জিনিসটা আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি। তাহলে দেখেন, একমাত্র কর্তৃত্ব যার, নেতৃত্ব যার, ক্ষমতা যার, সবকিছুর উপর তিনিই সর্বশক্তিমান হবেন, তিনি সবকিছুর উপর দায়িত্ব নিবেন, তিনি সবকিছুর রাজাধিরাজ হবেন, এই বিষয়টাই স্বাভাবিক। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বেশ কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যে একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ এবং সকল বরকতের উৎস একমাত্র আল্লাহ তাআলা নিজেই। দুনিয়ার ক্ষমতা মানুষের জন্য চিরস্থায়ী, তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্ষমতা পুরোটা সময় জুড়ে, যেমন দুনিয়াতেও থাকবে, আখিরাতেও ঠিক অনুরূপ ভাবেই থাকবে। শুধুমাত্র মানুষের ক্ষমতা দুনিয়াতে চিরস্থায়ী নয়, সাময়িক। ভরসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপরেই করতে হবে।
আর একজন ব্যক্তি এই আয়াতগুলো যদি বোঝার চেষ্টা করে তাহলে সে নামাজে মনোযোগী হতে পারবে। কিভাবে? সে যখন চিন্তা করবে যে আমি নামাজে দাঁড়িয়েছি, কার সামনে দাঁড়িয়েছি? কার সামনে দাঁড়িয়েছি? আল্লাহর সামনে। তাহলে আমি আমার ব্যস্ততা আল্লাহকে দেখাচ্ছি কিনা? আমি আমার ব্যস্ততা আল্লাহকে দেখাচ্ছি কিনা? আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছেন, আপনার সারাটা জীবন এর মালিক যিনি, নামাজে দাঁড়িয়ে তাকে ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন, নামাজে দাঁড়িয়ে তার সামনে হুড়োহুড়ি করছেন, তাড়াতাড়ি করছেন, কোন রকম সেজদা দিয়ে শেষ করতে পারলেই হয়। এই ফিলিংস যদি আপনার কাজ করে তাহলে আপনার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা বঞ্চনা। বরং আপনার নিয়ত এরকম হওয়া উচিত যে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি, আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সামনে দাঁড়িয়েছি। এই জন্য একটা হাদিসে পাওয়া যায় যে আপনি যখন নামাজের সামনে নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবেন তখন আপনি মনে করে নেবেন আপনি সরাসরি আল্লাহর সামনে যেহেতু দাঁড়িয়েছেন, আল্লাহকে দেখতেছেন, আল্লাহকে আপনি সরাসরি দেখছেন। আর যদি আপনি আল্লাহকে না দেখেন তাহলে এই জিনিসটা অবশ্যই অবশ্যই মনে করে নেবেন যে আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। আল্লাহ আমাদেরকে দেখছেন না? দ্বিতীয় আয়াতে আমরা চলে যাব। আল্লাযী, যিনি খলাকা, সৃষ্টি করেছেন। খলাকা শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। আল মাউতা, মৃত্যু, ওয়াল হায়াতা, এবং জীবন। এই আয়াতটা নিয়ে গতকালকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। কেন সৃষ্টি করেছেন জীবন এবং মৃত্যু? লিয়াবলুয়াকুম, পরীক্ষা করার জন্য, মানুষকে যাচাই করার জন্য, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, মানুষকে যাচাই করার জন্য, বাছাই করার জন্য। আইয়ুকুম, কে অধিক উত্তম হবে, কে হবে আহসানু, অধিক উত্তম। এই যে আহসান, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য। কি পরীক্ষা? যে মানুষের মধ্যে থেকে কে অধিক উত্তম হবে, কোন বিষয়ে উত্তম হবে? আমালা, আমলের বিষয়ে। কে অধিক উত্তম হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতের বিষয়ে, আমলের বিষয়ে। সতর্ক হয়ে যাওয়া লাগবে, আমাদের সাবধান হয়ে যাওয়া লাগবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই যেহেতু বলছেন যে বান্দার জন্য আমি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি, তার পরীক্ষার বিষয়বস্তু কি? জীবন এবং মৃত্যু। তার জীবনটা একটা পরীক্ষা। এবং কোন বিষয়ের পরীক্ষা? যে সে কতটুকু উত্তম আমল করতে পারছে, উত্তম ইবাদত করতে পারছে। মসজিদে গেলাম, নামাজ পড়লাম, চলে আসলাম, নামাজের মধ্যে কি পড়ছি না পড়ছি, যে পড়ছে সেও বুঝে না, আমি কি পড়ছি আমিও বুঝি না, তাহলে এটা আপনার আমার উত্তম আমল হইল না। যতটুকু পড়বো, যতটুকু আমল করবো, বুঝে বুঝে যদি আমল করতে পারি তাহলেই কেবল আমি আপনি পরিপূর্ণভাবে এই পরীক্ষায় সফল হতে পারবো। এরপরে আসেন ওয়াহুয়াল, এবং তিনি আজিজুল গফুর, আজিজ পরাক্রমশালী, আল গফুর ক্ষমাশীল। দেখেন এই আয়তের অন্তমিলটা কত সুন্দর। তাহলে আমরা মূল অর্থের দিকে চলে যাই। আল্লাযী খলাকাল মাউতা, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকে, ওয়াল হায়াতা, এবং জীবনকে। কেন সৃষ্টি করেছেন? লিয়াবলুয়াকুম, পরীক্ষা করার জন্য। তাহলে কোন ধরনের পরীক্ষা? আইয়ুকুম আহসানু আমালা, কার আমলটা, কার ইবাদতটা সব থেকে উত্তম। এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরীক্ষা করতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ওয়াহুয়াল আজিজুল গফুর, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরাক্রমশালী, গফুর এবং ক্ষমাশীল। দেখেন একই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন পরাক্রমশালী অর্থাৎ পাকড়াওকারী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে ধরবেন, পাকড়াও করবেন, যাচাই করবেন, বাছাই করবেন। আবার বলছেন গফুর, ক্ষমাশীল, ক্ষমা করবেন। তাহলে এই আয়াত দ্বারা আমরা সরাসরি একটা সূক্ষ্ম বিষয় আমরা উদ্ভাবন করতে পারি। যা যেই সমস্ত ব্যক্তিরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে উত্তম আমল করার চেষ্টা করবে, এদের মধ্যে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েও যায় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার জন্য ক্ষমাশীল। আর যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধানগুলোকে বিরুদ্ধাচারণ করবে, জীবন পেয়েছে, জীবনকে খাই দাই ফুর্তি করি, দুনিয়াটা মস্ত বড়, এইরকম চিন্তা ভাবনা করবে, দুনিয়াতে যতদিন আছি ততদিন খেয়ে পরে মরে যাইতে পারলেই বাঁচি, এইরকম চিন্তা ভাবনা যাদের, তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশ্যই অবশ্যই এই যে পাকড়াও, আজিজ, মহাপরাক্রমশালী। তাহলে আয়াতের অর্থটা বোঝা গেছে ভাইজান? সকলেই বুঝতে পেরেছেন? জি, জি বোঝা ভাইয়া। যাচ্ছে। 3 নম্বর আয়াতে আমরা চলে যাব।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেন আগে মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন এবং কেন জীবনের কথা পরে বলেছেন, এইটা আমরা গুরুত্ব সহকারে গতকালকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 3 নম্বর আয়াতে আমরা দেখবো আল্লাযী খালাকাস সাবআ সামাওয়াতিন তিবাকা, আল্লাযী যিনি খালাকা আবার সৃষ্টি করেছেন সাবআ, সাবআ শব্দের অর্থ আরবিতে 7, সামাওয়াত আকাশ, সামাউন শব্দের অর্থ হচ্ছে আকাশ, সামাওয়াত বিশালত্ব বোঝাচ্ছে, বড়ত্ব বোঝাচ্ছে, এবং সাথে সাথে যেহেতু 7 আসমান আমরা বলি, এই জন্য এখানে বহু বচন নিয়ে আসছে। সামাউনের বহু বচন সামাওয়াত, তিবাকা স্তরে স্তরে। এই যে আমরা মেরাজের ঘটনা থেকে জানতে পারি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার রাসূলকে প্রথম আসমানে নিয়ে আসলেন, তারপরে দ্বিতীয় আসমানে, তারপরে তৃতীয় আসমানে, চতুর্থ আসমানে, পঞ্চম আসমানে, এবং এক এক আসমানে এক এক নবীর সাথে আল্লাহ রাসূলের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, এই আয়াত দ্বারা সেটা প্রমাণিত যে আসলেই আকাশ হচ্ছে সপ্তম 7টা, এবং সেই 7টা আকাশকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্তরে স্তরে পর্যায়ক্রমে সাজিয়েছেন। মা, না, মা শব্দের অর্থ এখানে হচ্ছে না, তারা আপনি দেখতে পাবেন না, মা তারা আপনি দেখতে পাবেন না, ফি এর মধ্যে, খলকিন মানে হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে, আর রহমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়াবানের, মিন শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো, তাফাউত অসঙ্গতি, অসঙ্গতি কোনো ভুল, অর্থাৎ আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই সপ্তম আসমান সৃষ্টির বিষয়ে, নিখুঁত নিখুঁত সৃষ্টির বিষয়ে আপনি কোনো অসঙ্গতি, কোনো ভুল ত্রুটি আপনি খেয়াল করতে পারবেন না, লক্ষ্য করতে পারবেন। তাহলে আপনি যদি কোনো বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির ভুল ধরতে না পারেন, আপনি যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি পান, তাহলে আপনাকে আমাকে একটা জিনিস স্বীকার করে নিতেই হবে যে আমি আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যা কিছু সৃষ্টি আছে নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে সবকিছুকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাহলে আমাদের কি করা উচিত দেখেন, ফারজিআইল অতঃপর ফিরে যাও, আল বাসারা দৃষ্টিশক্তি। অতএব এখানে বুঝিয়েছে যে আপনি আপনার দৃষ্টিশক্তি, আপনি আপনার চক্ষুকে ফিরিয়ে নেন সমস্ত যে বিরুদ্ধাচারণগুলো আছে সেইগুলো থেকে। হাল কি, তারা দেখতে পাও মিং ফুতুর কোন ত্রুটি। অর্থাৎ এইখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে বুঝিয়েছেন যে আল্লাযী খালাকা সাবআ সামাওয়াতিন তিবাকা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকাশকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে, 7টি আকাশকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে, এবং এই সৃষ্টির মধ্যে কোনো ভুল আছে কিনা সেই বিষয়টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে বের করতে বলেছেন। মা তারা আপনারা পাবেন না, ফি খালকির রহমান দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই সৃষ্টির মধ্যে মিন তাফাউত কোনো অসামঞ্জস্য বা কোনো ভুল ত্রুটি বা কোনো অসংলগ্ন বিষয়। যদি আপনারা এই সমস্ত ভুল ত্রুটি অসামঞ্জস্য অসংলগ্ন এই সমস্ত বিষয়গুলো না পান, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের উচিত এই সমস্ত ভুল ত্রুটি থেকে ফিরে এসে নিজেদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসা, ফারজি আইল বাসারা। অতএব আপনি আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন, এই দৃষ্টি ফিরানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি নিজেকে সংশোধন করে নেন। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভুল ধরার চেষ্টা করছিলেন, আপনি আমি যদি সেই ভুল আসলেই না পেয়ে থাকি, তাহলে আমাদের উচিত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকেই নিজেদেরকে ফিরিয়ে নেয়া, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকেই নিজেদেরকে সতর্কতার সাথে ইবাদতে নিমগ্ন করা। আল তারা মিন ফুতুর, যেহেতু আপনি আমি কোনো ভুল পাচ্ছি না, কোনো অসংলগ্ন বিষয় পাচ্ছি না, অতএব আমাদের উচিত ইবাদতের দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে ফিরে যাওয়া। এবং আরো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিচ্ছেন, ফিরে এসে কি তোমরা কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ? না, তোমরা কখনোই পাবে না। তাহলে আসেন আমরা যে 3টি আয়াত পড়লাম, এই আয়াত থেকে আমরা বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি আমাদের মূল যে মাকসদ, মূল যে উদ্দেশ্য, 3টি আয়াতকে পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ করা, কণ্ঠস্থ করা, এবং সাথে সাথে আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করা। আজকে এ পর্যন্তই আমাদের ক্লাস। ইনশাল্লাহ আগামী দিন আবারও দেখা হবে। আপনাদেরকে এই শীটটা দিয়ে দেওয়া হবে, আপনারা অবশ্যই শীটটা পড়বেন এবং পরিপূর্ণভাবে যে পড়াটা দেয়া হলো, আগামী দিন থেকে আমি ইনশাল্লাহ